Okay. Okay. So we are here to discuss about Java full stack, complete web development with Java. Okay. So today in this presentation or else today's class, I'm going to introduce what is Java first of all. Okay. So to learn Java or to learn Java and anything or any programming language, first we need to know the history of that, not exactly history. So from where it has come and how it is going to help us in developing the things and how it is different from other programming languages or technologies that are present in the market. Okay, that's why I'm keeping this session to a minimal so that I'm not going to overwhelm you. Okay. Okay. So today's agenda. So we will be discussing what is a PC. Okay. What is assembly language? What is the difference between assembler and a compiler? What is a compiler as well as what is Java virtual machine? Why is Java platform independent? What is the computer architecture? So how our programs are going to be executed, how they are partitioned, then data storage, how the data is being stored in the memory. Okay, these are the things we are going to discuss today. So before introducing the Java platform, how about answering an extremely basic question? What is PC? Take your time. Take your time. What is PC? Please answer me. Sridhar. Yes, can you answer me or no? Yes, no, maybe. No, sir. No, okay. So well, the dictionary definition of a computer. మీరు ఏదైనా dictionary open చేసి computer యొక్క definition ఎత్తుకారనుకోండి. So what does it say? It is an electronic device capable of performing calculations or computations. Right? అంతే కదా ఉండేది? Yes, sir. Yeah. A computer is an electronic device capable of performing computations. Okay. So what makes a PC? So PC అంటే ఏంటి? Okay, what components combine and form a PC here? Okay, so it has many peripherals. Too many peripherals are there in a PC, such as monitor and keyboard. Okay, to accept or display data to the others. Okay, so మనం డేటా కంప్యూటర్ కి ఇవ్వాలంటే కీబోర్డ్ వాడతాం. మనకి డేటా కనిపించాలి అంటే కనుక మనకి రిజల్ట్స్ కనిపించాలి అంటే కనుక we use monitor, right? So Yes. and a memory and a mouse also. Mouse also one of the input device. So we give inputs through mouse and keyboard and we get the output from monitor. Well, memory is needed so to store information, right? Information store చేసుకోవడానికి మనకి మెమరీ కూడా అవసరం అవుతుంది. But the heart of the process, heart of the computer is nothing but a processor which does all the thinking for the computer. Okay, కంప్యూటర్ అనేది ఒక డివైస్ మాత్రమే. ఓకే, మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని మనకు అవుట్పుట్ గా ఇవ్వట్లేదు కదా. ఎస్, సో ఆ థింకింగ్ అంతా కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతుంది. మనం కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తుంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఆ థింకింగ్ అంతా, ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఎవరు చేస్తారండి? ప్రాసెసర్ చేస్తుంది అనమాట. Okay, let's get back to our definition again. What is PC again? A computer is an electronic device capable of performing computations. అవునా? సో మీరు ఇందులో అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఎలక్ట్రానిక్ అనే కీవర్డ్ కనిపిస్తుంది చూసారా మీకు? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో కంప్యూటర్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. సో నో వాట్ డస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ డూ? గివ్ మీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఎక్సెప్ట్ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ కాకుండా ఏదైనా ఇంకొక డిఫరెంట్ డివైస్ చెప్పండి, ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఏదైనా. కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్స్. ల్యాప్టాప్ కూడా కంప్యూటరే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్విచ్ బోర్డ్ లో చాలా స్విచెస్ ఉంటాయి. ఒక స్విచ్ వేస్తే లైట్ వెలుగుతుంది, లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది. అవునా? ఎస్ సార్. ఎస్, ఒక ఫ్యాన్ ఉంది, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తున్నాము, ఆఫ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో మనం ఏం ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నామండి? కరెంట్ ఇస్తున్నాము, కరెంట్ తీసేస్తున్నాము. అవునా? ఎస్. సో థింకింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇఫ్ ఏ కంప్యూటర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, హౌ కెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ and display text, images, video or audio or other rich media information.
కంప్యూటర్ ని కూడా నేను ఒక లైట్ ఫ్యాన్ తో కంపేర్ చేశాను ఇందాక. సో దాంట్లో మనం ఏం చేస్తుంది, స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది, స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది, అంతే. అంతకు మించి అయితే ఏం జరగట్లేదు అక్కడ. బట్ మనం కంప్యూటర్ లో చూస్తే ఒక కంప్యూటర్ ఆన్ చేయగానే మనకి చాలా థింగ్స్ కనపడుతున్నాయి అనమాట. టెక్స్ట్ కనపడుతుంది, మనం ఒకరితో చాట్ చేయగలుగుతున్నాము. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ సమ్ ఇమేజెస్. Okay, so we are able to see some videos, we are able to listen to music, so we are able to do a lot of things. Now how this is happening exactly, electronic signals, through electronic signals ద్వారా జరుగుతుంది అన్నమాట ఇదంతా. సో థింకింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ఇఫ్ ఏ కంప్యూటర్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, హౌ కెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ దస్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా. వెల్, ఏ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్స్. కంప్యూటరే కాదండి, ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ will be able to understand only electronic signals. మన కామన్ భాషలో చెప్పుకోవాలి అంటే కనుక ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్, అంతే కదా. ఎస్. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే కనుక మనం పంపించే సిగ్నల్స్ అనేవి 2 ways లో ఉంటుందన్నమాట. స్విచ్ ఆన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 5 volt. ఓకే, 5 volt కరెంట్ అనమాట. మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు 5 volt కరెంట్ అనేది పాస్ చేస్తాం మనకి. సో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బైనరీ 1. దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బైనరీ నెంబర్ 1 అనమాట. సో అలాగే 0 volt అంటే మనం స్విచ్ ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, 0 volt కరెంట్ రిప్రజెంట్స్ బైనరీ 0. ఓకే, మనం ఆఫ్ చేసినప్పుడు 0 వెళ్తుంది, ఆన్ చేసినప్పుడు 1 వెళ్తుంది అనమాట. సో యువర్ పీసీ ఈస్ కంటిన్యూర్లీ బొంబార్డెడ్ విత్ దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ పల్సెస్ లైక్ దిస్. ఇలా కంటిన్యూస్ గా మనం 0s and 1s అనేవి పంపిస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఆ 0s and 1s అనేది మనం పంపించట్లేదు, మనం పంపించే డేటా అనేది 0s and 1s కి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇంటర్నల్ గా. ఓకే, కన్వర్ట్ అయినప్పుడు 8 bits ఆఫ్ సచ్ డేటా, 8 bits ఆఫ్ సచ్ డేటా అంటే 1 అనేది ఒక బిట్ అనమాట, 0 అనేది ఒక బిట్ అనమాట. ఇలా కంటిన్యూస్ గా 8 ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, 8 0 0 0 1 1 1 1 అని, 0 1 0 1 0 1 0 1 అని, 1 0 1 0 1 0 1 0 అని, అట్లాగే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది అనమాట మనకి. ఓకే, సో ఇట్లా 8 bits అనేవి ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ టుగెదర్ అండ్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ టెక్స్ట్, నంబర్స్ అండ్ సింబల్స్. ఓకే, ఇలా 8 bits అనేవి కలిపి ఏం ఫామ్ అవుతాయండి మనకి, సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా కలిపి టెక్స్ట్, నంబర్స్, సింబల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న పౌండ్ సింబల్ తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్ us take the పౌండ్ సింబల్. సో పౌండ్ సింబల్ యొక్క ఈక్వివలెంట్ బైనరీ కోడ్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట, 10101010. ఇందాక చెప్పాను కదా 8 bits, 1 2 3 4 5 6 7 8 వచ్చినాయా. సో ఇట్లా 8 bits కలిపితే వాటిని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ 8 bits ని కలిపి సంథింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అట్లాగా. ఇప్పుడు హ్యాష్ కి ఇది చెప్పాము. అలాగే we give some instructions to the computer. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి మీ కంప్యూటర్ లో, you are going to perform some operations like addition, subtraction, multiplication, division లాగా you are going to perform some operations like. అట్లాగే సో యాడ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ కి కూడా ఒక సపరేట్ బైనరీ కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. సబ్ట్రాక్ట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, సో మల్టిప్లికేషన్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, డివిజన్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది, మాడ్యులస్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. అట్లాగా సో ఈ మీరు చేసే ప్రతి ఆపరేషన్ కి ఈక్వివలెంట్ బైనరీ కోడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మనకి సిస్టమ్ లో. ఓకే, ఇలా 8 bits ని యూజ్ చేయడానికి, దేన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికైనా, ఐ మీన్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం 8 bits యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దీన్ని 8-bit కంప్యూటింగ్ అంటారు. దీన్ని ఏమంటారండి, 8-bit కంప్యూటింగ్ అంటారు. సో ప్రెసెంట్ డే కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు perform 64-bit కంప్యూటింగ్. అంటే ఇప్పుడు మనం 8 bits చూసాం కదా, అలాగే 64 bits ఉంటాయి అనమాట కంటిన్యూస్ గా. సో 64 bits కంప్యూటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ మనం జనరల్ గా కొనే ల్యాప్టాప్స్ లో 64-bit ఉంటున్నాయండి. సర్వర్ కంప్యూటర్స్, సూపర్ కంప్యూటర్స్ కి వెళ్తే మీరు 128-bit కంప్యూటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నీడ్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ టు యాడ్ 1 with 2. ఓకే, 1 ని 2 తో యాడ్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. సో హౌ విల్ యూ రైట్ దాట్? 1 + 2 అని మనకు తెలుసు, 1 + 2 అని రాస్తే సరిపోతుందని మనకు తెలుసు. బట్ కంప్యూటర్ కి మనం అది ఎలా ఫీడ్ చేస్తాము, మన దగ్గర ఇంకా క్యాలిక్యులేటర్ అనే ప్రోగ్రామ్ లేదు అని అనుకోండి ప్రస్తుతానికి. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ మెషిన్ కి మీరు 1 + 2 అని ఇన్స్ట్రక్షన్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో అది ఎలా జరుగుతుంది, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎలా రాస్తాం? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. With the help of assembly language, we are going to input these instructions to the computer. So assembly language is the most elementary form of software development languages
యూ కోడ్. ఓకే, మనం కోడ్ చేసే వాటిలో మోస్ట్ ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్ అన్నమాట, బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ అనేది సో మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో రాస్తాం అనమాట కోడింగ్ అనేది. సో టు యాడ్ 2 numbers in this language would look like this: store 1 at memory location A, store 1 at memory location A, then store 2 at memory location say B, add contents of location A and B, store the result. ఓకే, మనం ఇట్లా రాస్తాం అనమాట. చాలా సింపుల్, మనకి 1+2 అనేది చాలా సింపుల్ అనమాట. బట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో మీరు దాన్ని కంప్యూటర్ కి ఫీడ్ చేయాలి అంటే కనుక సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో ఇలా అర్థమవుతుంది. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, తెలుగులోనో ఇంగ్లీష్ లోనో మాట్లాడుతున్నాను. సో మీకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ వచ్చు కాబట్టి నేను మాట్లాడేది మీకు అర్థమవుతుంది, అవునా కదా? సో అదే విధంగా ఒక కంప్యూటర్ కి మనం మాట్లాడేది అర్థం అవ్వాలి అంటే కనుక సో అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లోకి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. 1+2 అనేది రాయడానికి మనం ఇట్లా 4 lines ఆఫ్ కోడ్ అనేది రాయాలి. అఫ్ కోర్స్ స్టోర్ రిజల్ట్ అనే దాన్ని మీరు యూ కెన్ చేంజ్ దట్ టు డిస్ప్లే రిజల్ట్ ఆల్సో. ఓకే, ఓన్లీ చూడాలనుకుంటే కనుక సో డిస్ప్లే రిజల్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అది మెమరీలో స్టోర్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఒక వేరియబుల్ లోనో దేంట్లోనో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం. ఓకేనా, సో ఇలా ఉంటుంది. The way you feed this code to the processor would depend on the PC you are using. అయితే ఈ కోడ్ అనేది ఉంది చూసారు, ఇది మీరు కంప్యూటర్ కి పాస్ చేసేటప్పుడు సో అది మీరు ఏ పీసీ యూజ్ చేస్తున్నారనే దాన్ని బట్టి ఎలా పాస్ చేయాలనే మెథడాలజీ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1950s లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు 1950s, ఒక 70 years బ్యాక్ కి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. సో అప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఎలా ఉండేవంటే సో computers were very huge and they consumed a great deal of power. మీరు నమ్మరండి, ఒక కంప్యూటర్ కి ఈ జనరేట్ చేసే పవర్ తో ఒక 4-5 అపార్ట్మెంట్స్ కి పవర్ జనరేట్ చేయొచ్చు. సో అంత పవర్ తీసుకునేది అనమాట ఒకప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది. ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ అయిపోయింది కంప్యూటర్ అనేది మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా, సో దాన్ని మెషిన్ కోడ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 0s and 1s లో కూడా మనమే కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆలోచించండి ఒకసారి, ఇందాక మనము వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ వన్ రైట్. సో యాడ్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మార్చడానికి ఇంత వచ్చింది. సో అలాగే ఒక సింబల్ ని రాయడానికి ఇట్లా కోడ్ రాయాల్సి వచ్చింది. సో అట్లాగా మీరు ఈ కంప్యూటర్ కి ఇందాక మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఫీడ్ చేయాలంటే ఎన్ని 0s and 1s ని పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది? చాలా అంటే చాలా పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? యా, సో అది ఎట్లా పాస్ చేసేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో? దే యూజ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాపింగ్ షీట్. ఓకే, ఇలా ఉంటుందండి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాపింగ్ షీట్ అన్నమాట. సో ఈ మ్యాపింగ్ షీట్స్ లో సో 0s and 1s ని పంచి చేసేవాళ్ళు, పంచింగ్ కార్డ్స్ అంటారు అని కూడా అనేవాళ్ళు అనమాట. సో 0s and 1s ని పంచి చేసి సో దే యూజ్ టు పుట్ దిస్ కార్డ్ ఇన్సైడ్ ద కంప్యూటర్. దెన్ ద కంప్యూటర్ యూజ్ టు రీడ్ విత్ వాట్ ఆర్ ద బ్లాంక్స్ అండ్ దెన్ ఫిల్ ద దెన్ రీడ్ అండ్ ప్రాసెస్ ద డేటా. అలాగే మనకు అవుట్పుట్ కూడా ఇట్లాంటి కార్డు మీదే ఇచ్చేది అనమాట. అవుట్పుట్ కూడా ఇటువంటి కార్డు మీదే ఇచ్చేది, ఎందుకంటే అప్పుడు కంప్యూటర్ ఇలా ఉండేది. సో ఈ కంప్యూటర్ కి మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా? మానిటర్ కానీ కీబోర్డ్ కానీ అలాంటి ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా? లేదు కదా, దెర్ ఆర్ నో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఎట్ దట్ టైమ్. సో బట్ విత్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మెనీ ఇన్పుట్ డివైజెస్ హావ్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ లైక్ మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ లాంటి చాలా డివైసెస్ వచ్చినాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ సింపుల్ ఫర్ అస్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ టు ద కంప్యూటర్ అన్నమాట. యూ కుడ్ డైరెక్ట్లీ టైప్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టు పీసీ నౌ. ఓకే, సో దెన్ there comes the assembler. ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, what did we discuss in the previous slide? We discussed that the instructions of the assembly language have to be converted into 0s and 1s. అవునా? అది మాన్యువల్ గా మనిషి చేయాల్సి వచ్చేది అంతకు ముందు. 0s and 1s కి కన్వర్ట్ చేసి సో ఆ కన్వర్ట్ చేసిన దాన్ని మ్యాపింగ్ షీట్ లో పంచ్ చేసి పంచ్ కార్డ్ లోపల పెట్టాల్సి వచ్చేది అనమాట. ఓకే, బట్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ తో పాటు మనకి ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఎట్లా వచ్చినాయో అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్స్ కూడా కొత్త వచ్చినాయి అనమాట మనకి. సో వన్ సచ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ అసెంబ్లర్. వాట్ డస్ దిస్ అసెంబ్లర్ డూ అండి? సో ఇదే కదా మన కోడ్ అనేది, స్టోర్ 1 లొకేషన్ ఏ, స్టోర్ 2 లొకేషన్ బి, యాడ్ లొకేషన్ ఏ, లొకేషన్ బి అండ్ స్టోర్ రిజల్ట్స్. ఇదే కదా మన అసెంబ్లీ కోడ్. యా, ఈ అసెంబ్లీ కోడ్ ని అసెంబ్లర్ అనేది 0s and 1s కి కన్వర్ట్ చేసి ప్రాసెసర్ కి పాస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, using a program called assembler converted into corresponding machine code and feed that to your processor. Okay, that is what happens here. Okay, so మళ్ళీ ఈ పార్ట్ అనేది, ఈ అసెంబ్లర్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్స్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ మధ్యలో. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు కాల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఆల్సో, బికాస్ మనం ప్రాసెసర్ తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రాసెసర్ ని ఎవరు యాక్సెస్ చేస్తుంటారంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమే కదా. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్స్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, అందుకే దాన్ని రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ చేశాను నేను. ఓకే,
sorry. Then comes the C language. So with advancement in software development languages, this entire assembly code could be shrinked into a single line. ఓకే, ఇది మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ లైన్ లో కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు అనమాట. లైక్ printf 1+2, printf 1+2 అని ఒక సింగిల్ లైన్ లోకి కన్వర్ట్ చేయగలరు. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. ఇంకా కూడా సో జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో రాయాలంటే కష్టంగా ఉండేది కాబట్టి అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కనుక్కొని అసెంబ్లర్ అనే కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాము. ఈ అసెంబ్లీ కోడ్ అనేది అసెంబ్లర్ అనేది జీరోస్ అండ్ వన్స్ కి కన్వర్ట్ చేసి ప్రాసెసర్ కి ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకా సింప్లిఫై చేయడానికి ఏం చేసామంటే మనం, సో దానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల సో ఈ అసెంబ్లీ కోడ్ మొత్తం కూడా సింపుల్ గా ఒక సింగిల్ లైన్ లోకి కన్వర్ట్ అవ్వగలిగింది అనమాట. ఓకే, then comes the compiler. సో మరి ఈ printf 1+2 ని స్టోర్ 1 లొకేషన్ ఏ లో స్టోర్ 2 లొకేషన్ బి అనే మన అసెంబ్లీ కోడ్ లోకి ఎవరు కన్వర్ట్ చేస్తారండి? కంపైలర్ అనే కాంపోనెంట్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, కంపైలర్ will be used to convert the language code into our assembly code. ఓకే, అలాగే వైస్ వర్సా కూడా హ్యాపెన్ అవుతుందండి. ఓకే, కంప్యూటర్ అనేది జీరోస్ అండ్ వన్స్ లో అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఆ జీరోస్ అండ్ వన్స్ నుంచి మనకి అసెంబ్లీ కోడ్ లోకి అసెంబ్లర్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో అలాగే అసెంబ్లీ కోడ్ ని కంపైలర్ అనేది మనకు అర్థమయ్యే విధంగా అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. మనకి సింపుల్ గా మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే 3 అని వస్తుంది సింపుల్ గా. అవునా, ద రిజల్ట్ సి స్టోర్స్ 3 అని రావట్లేదు కదా మనకి. యా, ఓకే, దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ కంపైలర్. ఓకే, దెన్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఈస్. Okay, let us see this. So this is how things will be happening. So ఏమవుతుంది, మన కోడ్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ అనేది కంపైలర్ కి పాస్ అవుతుంది. కంపైలర్ అనేది సో అసెంబ్లీ కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అసెంబ్లీ కోడ్ విల్ బి సెంట్ టు ద అసెంబ్లర్. అసెంబ్లర్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ జీరోస్ అండ్ వన్స్ అండ్ పాస్ ఇట్ టు ద ప్రాసెసర్. అలాగే రివర్స్ సినారియో కూడా చూద్దాం. సో మెషిన్ కోడ్, the machine will generate, machine or processor will generate the zeros and ones. The zeros and ones are converted into assembly code by assembler. So compiler will convert this assembly code into the user understandable form or C language code. Okay, so this is how compiler and assembler works. Compiler ki assembler ki difference తెలిసిందా మీకు? Okay sir. What is a compiler and interviewer అడిగితే ఏం చెప్తాం మనము? Very simple. A compiler is a software component which converts the language, the programming language code into assembly code and vice versa. అంతేనా? Sir. Yeah. So then what is assembler అని అడిగితే ఏం చెప్తాం? Assembler is also is a software component which converts the assembly code into machine understandable zeros and ones as well as vice versa also. Okay, that is the compiler and assembler. So compiler assembler లేకుండా మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయలేమండి. Those two software components are completely needed, compulsorily needed. Only then we will be able to perform any calculation or anything in our language. Okay, clear అండి? Okay sir. Yes. So now let us understand what a platform is. Now suppose Windows operating system is running on Intel platform. Okay, so then operating first of all, what is a platform? Let us understand that. An operating system plus processor is equal to platform. Okay, సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటాను నేను. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ i5 ప్రాసెసర్ ఆఫ్ ఇంటెల్ జనరేషన్, ఇంటెల్ ఓకే 10th జనరేషన్ ఏదో ఒక జనరేషన్, దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇంటెల్ కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వాడుతున్నాము. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ విండోస్ 10. సో ఎవరికి సంబంధించింది? విండోస్ కి. సో మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే విండోస్ ప్లస్ ఇంటెల్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వింటెల్ ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, మోస్ట్ కామన్లీ ఇదే యూజ్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో ఇన్ ద మార్కెట్. లెట్ us see what are they. So like Windows and Intel already చెప్పుకున్నాం కదా. So then we have AMD and Linux. Okay, Linux and AMD. Then we have IBM PowerPC and Xcode. Xcode అంటే తెలుసు కదా, యాపిల్ వాడిది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నౌ రీసెంట్లీ M1 ఇంకోటి కూడా కొత్తగా వచ్చింది, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కి ఓకే బానే ఉంది, ఒక ప్లాట్ఫామ్ అందరికీ ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి. సో వీ రైట్ ద కోడ్ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ బి హ్యాపీ. మరి మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుందో let us see what is exactly happening here. Okay, so manaki printf 1+2 ఉంది కదా. Yes sir. Yes, so this printf 1+2 is converted, is given to the compiler. Compiler will change it to assembly code. Assembly code will be sent to compiler, assembler, and assembler will convert this into machine code. ఇంతే కదా మనకు తెలిసింది ఇప్పటి వరకు. Yes sir. సో ఓఎస్ కాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి, ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఇది జరిగింది, ఇలా జరిగింది ప్రాసెస్. సో మరి లైనక్స్ కూడా విండోస్ లాగే వర్క్ అవుతుందా?
ఆబ్వియస్లీ టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఒకేలా ఎలా అయితే పనిచేయరో టూ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతుంది, సో కోడ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది అనమాట. కొన్ని చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మనకి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనకి, సో విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ లో అడిషన్ కి యాడ్ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ బి అనేవాళ్ళం. ఓకే, సో మనకి లైనక్స్ లో ఏమంటాము, అడిషన్ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ బి అంటారు అనమాట. ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ పవర్ పీసీ ఆర్ ఎక్స్కోడ్, యాపిల్ ఎక్స్కోడ్ తీసుకున్నారంటే కనుక మ్యాథ్ యాడ్ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ బి అంటారు అనమాట. సో మిగతా 3 లైన్స్ సేమ్, 1 2 అండ్ 4 సేమ్ ఉంటాయి మిగతా వాటికి. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ రాశాను అనమాట, స్లైడ్ లో మరీ కంజెస్టింగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇట్లా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మరి డిఫరెంట్ కంపైలర్ డిఫరెంట్ అసెంబ్లర్ కావాల్సి వస్తుందా లేదా మనకి? ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్, మీరు మంచి ప్రోగ్రామర్ అనిపించుకోవాలి అంటే, ఒక మంచి కంపెనీ వాళ్ళు మీరు అనిపించుకోవాలి అంటే కనుక, సో యూ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అవునా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలోచిద్దాం, యు ఆర్ దేర్, యు ఆర్ డెవలపింగ్, మోస్ట్ కామన్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఎస్బీఐ తీసుకుందాం. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ హ్యావ్ అకౌంట్స్ ఇన్ ఎస్బీఐ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Okay, now you developed the net banking or YONO SBI అనే యాప్ ఉంది కదా, సో దట్ ఆ యాప్ ని మీరు ఓన్లీ యాపిల్ ఫోన్స్ కే రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, మిగతా ఎవరు వాడుకోవడానికి లేకపోయింది అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? సక్సెస్ అవుతుంది ఆ బ్యాంక్? సక్సెస్ అవ్వదు కదా. సో ఆండ్రాయిడ్ అవ్వచ్చు, లైనక్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో, విండోస్ అవ్వచ్చు, ఏ ఫోన్ లో అయినా అది వర్క్ అయ్యేది తీసుకుంటేనే అది వర్క్ అవుతుంది, అది సక్సెస్ అవుతుంది అనమాట ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది. ఎస్ ఆర్ నో? మరి కంపైలర్ అండ్ అసెంబ్లర్స్ అనేవి కాస్ట్లీ, ఎక్స్పెన్స్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి సో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి సంబంధించిన కంపైలర్స్ అసెంబ్లర్స్ అన్ని కొనుక్కుంటూ వెళ్తుంటే మనకి బిల్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో ఎక్స్పెన్స్, డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ పెరిగింది అనుకోండి, క్లయింట్ కి మనం ఫ్రీగా ఇవ్వగలుగుతామా ఆ సర్వీస్ ని? తక్కువ రేట్ కి ఇవ్వగలుగుతామా? లేదు కదా, ఆబ్వియస్ గా. సో దెన్ ఎంటర్స్ ది జావా లాంగ్వేజ్. Okay, then enters the Java language. So the code to display addition of two numbers is system.out.println of 1+2. Okay, so 1+2 ని ప్రింట్ చేయడానికి మనకి system.out.println of 1+2 అని రాస్తాం మనం. Okay, so this is being saved as .java file. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఏ ఫైల్ అయినా సేవ్ చేయాలంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది కదండి. సో యూ సేవ్ సంథింగ్ ఇన్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ .docx వస్తుంది. సో యూ సేవ్ సంథింగ్ ఇన్ పవర్ పాయింట్ .pptx అని వస్తుంది. సో అదే విధంగా మనం జావా ఫైల్ ని, జావా కోడ్ ని సేవ్ చేయాలంటే కనుక టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ లో సేవ్ చేయకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి సేవ్డ్ ఇన్ .java ఎక్స్టెన్షన్. నౌ దిస్ .java ఫైల్ ఈస్ బీయింగ్ సెంట్ టు జావా కంపైలర్. ఓకేనా? జావా కంపైలర్ కి పంపిస్తారనమాట దాన్ని. సో ఈ జావా కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ జనరేట్ బైట్ కోడ్. ఓకే, ఇట్ విల్ జనరేట్ బైట్ కోడ్, జీరోస్ అండ్ వన్స్ కాదు. ఓకే, బైట్ కోడ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అంతే. ఓకే, సో దట్ కెన్ బి దట్ ఈ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫైల్ ఈస్ .class. జావా కంపైలర్ కి .java ఫైల్ పంపిస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి, .class ఫైల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో మరి ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ఎవరికి అర్థమవుతుంది? ఇందాకంటే అసెంబ్లీ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, అసెంబ్లర్ అర్థం చేసుకుంటారు. చెప్తాను, ఐ టెల్ యూ. సో ద బైట్ కోడ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఓన్లీ బై జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, ఇక్కడ అసెంబ్లర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. ఓకే, ఒక బైట్ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇందాక అసెంబ్లీ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, అట్లాగే ఇక్కడ బైట్ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అయితే ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? ఓన్లీ జావా వర్చువల్ మెషిన్ అర్థం చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ జావా వర్చువల్ మెషిన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుందండి, సో మన డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇందాక మనకి డిఫరెంట్ కంపైలర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, అవునా, డిఫరెంట్ అసెంబ్లర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. ఇక్కడ ఒక్క జావా వర్చువల్ మెషిన్ అనేది సో మనకి అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ కి చేయగలుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై జావా is said to be platform independent. Okay, so that is why Java is said to be platform independent. Just give me a second. Okay, what I was saying, so Java virtual machine అనేది multiple platforms కి మనకి zeros and ones కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, డిఫరెంట్ కంపైలర్స్ అండ్ అసెంబ్లర్స్ అనేది. సో ఇక్కడ కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా, యాజ్ వెల్ యాజ్ జావా అనేది ఓపెన్ సోర్స్ కూడా, ఇంకా పైగా ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆల్సో. So that is how the things run in Java language. So that is why Java is said to be platform independent.
సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ మాత్రమే కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డివైస్ ఇండిపెండెంట్, బికాస్ జావా యూజ్ చేసి మనం జనరేట్ చేసిన కోడ్ అనేది సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ different platforms of computer but also for computer, mobile devices and any other electronic devices which have the ability to run java programs. Java programs ని రన్ చేసే ఏ డివైస్ కైనా కూడా మీరు కోడ్ అనేది జనరేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఓకే సార్. సో దట్ ఈస్ వై జావా హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ఇండిపెండెంట్, వెరీ పాపులర్. జావా పాపులర్ ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్స్ స్లోగన్ రైట్ వన్స్ అండ్ రన్ ఎనీవేర్. రైట్ వన్స్ అండ్ రన్ ఎనీవేర్ అనే స్లోగన్ తో చాలా పాపులర్ అయిపోయింది అనమాట జావా అనేది. క్లియర్ అండి? క్లియర్ సార్. సో హెన్స్ జావా is said to be as a language as well as a platform. లాంగ్వేజ్ అంటారు దాన్ని, ప్లాట్ఫామ్ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై సో జావా ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ టిల్ డేట్. సో a decade old టెక్నాలజీ, యాక్చువల్లీ 10 years పైన అవుతుందండి జావా వచ్చి. సో అయినప్పటికీ కూడా so we are still using it, we are still learning it, and it is evolving day by day, and it is evolving day by day. So మనం ప్రోగ్రామింగ్ లోకి వెళ్లే ముందు let us understand the architecture of a computer a little bit. So మనం అనుకున్నట్టు, so what does a computer contain? It contains some input devices, it contains some output devices, right? So and we have some storage. The storage is divided into two parts, the main memory and the secondary storage. Main memory and the secondary storage. So main memory ante entandi RAM అని కూడా అంటారు అవునా? Yes sir. So examples of secondary storage, hard disk or pen drive or something, any other device which can store data. Okay, so then we have the CPU which does all the thinking అని చెప్పాను కదా. In the CPU we have three parts. So one is ALU, one is control unit, and the other one is registers. Okay, these are the three things we have in our CPU. Now what exactly happens? So the communication between all of these devices, మన కంప్యూటర్ ఒక కీబోర్డ్ తెచ్చి పక్కన పెట్టి, మౌస్ తెచ్చి పక్కన పెట్టి, CPU చోట మానిటర్ చోట పెట్టేసి CPU ఆన్ చేయగానే మానిటర్ మీద మనకు అవుట్పుట్ రాదు అవునా? ఆ రెండింటికి మధ్య కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. అఫ్ కోర్స్ పవర్ కూడా అవసరమే, మనకి పవర్ అనేది ఎట్లా ఇస్తాం కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో వీటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందండి? త్రూ సంథింగ్ కాల్డ్ బస్. సంథింగ్ కాల్డ్ బస్, గ్రూప్ ఆఫ్ వైర్స్ అనమాట. బస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బస్ టెక్నాలజీ అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ నెట్వర్కింగ్ వాళ్ళు చేసుకుంటారు, మనకు సంబంధం లేదు. బట్ మనకు జస్ట్ తెలియాలి అనమాట, వి జస్ట్ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే, సో కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్పుట్ అనేది ఇస్తాం మనం. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా డివైస్ కి వెళ్ళదు కదా, అది బస్ కి వెళ్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో బస్ లో ఆ డేటా అనేది మెయిన్ మెమరీకి వెళ్తుంది ఫస్ట్. ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? నెక్స్ట్ మెయిన్ మెమరీకి వెళ్తుంది. సో మెయిన్ మెమరీ నుంచి సో మళ్ళీ బస్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, బస్ నుంచి కంట్రోల్ యూనిట్ కానీ ఈ సిపియూకి వెళ్తుంది అనమాట. అది ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? సిపియూకి వెళ్తుంది. సో అందులో ఏదైనా టెంపరీ స్టోరేజ్ లాంటి ఏదైనా అవసరం అయితే రిజిస్టర్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏదో కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ జరగాలనుకుంటే అరిథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ చేస్తుంది అనమాట పనంతా. ఓకేనా? సో వన్స్ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ అట్లాంటివన్నీ పెర్ఫార్మ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి డేటా అనేది బస్ కి వెళ్ళి సో బస్ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో అది మెమరీలో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకోండి, సెకండరీ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. మెయిన్ మెమరీ నుంచి సెకండరీ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. యూజర్ కి చూపించాలనుకోండి, మళ్ళీ సెకండరీ స్టోరేజ్ నుంచి మెయిన్ మెమరీలోకి వచ్చి చూపిస్తుంది అనమాట. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, మనం చేసే ప్రతిదీ సెకండరీ స్టోరేజ్ మీద అఫెక్ట్ అవ్వదండి. మనం చేసే ప్రతిదీ సెకండరీ స్టోరేజ్ మీద అఫెక్ట్ అవ్వదు. సెకండరీ స్టోరేజ్ మీద ఎప్పుడు అఫెక్ట్ అవుతుంది? మీరు పర్టికులర్ గా స్టోర్ చేస్తే తప్ప స్టోర్ అవ్వదు సెకండరీ స్టోరేజ్ లో. కానీ మీరు చేసే ప్రతి పని మెయిన్ మెమరీలో జరుగుతుంది. మెయిన్ మెమరీలో మీరు చేసే ప్రతి పని కూడా జరుగుతుంది అన్నమాట. అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ యూ గివ్ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద మెమరీ, ఇట్ విల్ నాట్ టచ్ ద సెకండరీ స్టోరేజ్. ఓకే, అన్లెస్ ఆర్ అంటిల్ సెకండరీ స్టోరేజ్ లో మీరు స్టోర్ చేస్తే తప్ప మీరు మళ్ళీ సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు చూడలేదు దాన్ని, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, మెయిన్ మెమరీ ఆర్ ర్యామ్ మెమరీ ఈజ్ వోలటైల్. మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మన ర్యామ్ మెమరీ రిఫ్రెష్ అవుతుంది ప్రతిసారి కూడా. అందులో అంతకు ముందు ఉన్నవి ఏవి ఉండవు. మన సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది సెకండరీ స్టోరేజ్ లోనే ఉంటుంది, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సి డ్రైవ్ లో ఉంటుందా? సో ఆ సి డ్రైవ్ లోంచి ర్యామ్ లోకి మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది మీరు సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు. ఎవ్రీ టైం ఆ లోడింగ్ అనేది కొత్తగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో సెకండరీ స్టోరేజ్ లో మీరు స్టోర్ చేసిన డేటాను మాత్రమే మళ్ళీ మీరు చూడగలుగుతారు నెక్స్ట్ టైం సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ కంప్యూటర్. నేను చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పానండి. కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటే అదొక బుక్కే ఉంది, అవునా? ఓకే సార్. ఎస్ సార్. సో దట్ ఈస్ యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్. దెన్ అవుట్పుట్ మనకి చూపించాలంటే కనుక బస్ నుంచే మళ్ళీ డేటా అనేది అవుట్పుట్ డివైజెస్ లో మనకు వస్తుంది. ఏదైనా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మనకి డిస్ప్లే డేటా డిస్ప్లే అనేది మానిటర్ మీద కనిపించవచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్.
సో దెన్ కమ్స్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ పీసీ. సో పీసీలో డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, హౌ దిస్ ఈస్ స్టోర్డ్. ఓకే, బిట్స్ అనుకున్నాం కదా మనం, జీరోస్ అండ్ వన్స్. సింప్లీ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకున్నాం దీన్ని, కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాదు మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోవచ్చు. ద వే ద డేటా ఇస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. సో జీరోస్ అండ్ వన్స్ ని బిట్స్ అంటారు, అవునా. సో మనకి ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్, యూనికోడ్ క్యారెక్టర్ ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, ఎస్ అనే క్యారెక్టర్ ఫామ్ అవ్వాలనుకోండి, సో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట, జీరోస్ అండ్ వన్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఫీల్డ్, ఒక ఫీల్డ్ ఫామ్ చేయాలంటే సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ కదా ఫీల్డ్ అంటే. ఎస్ సార్. ఎస్. సో అలాగే రికార్డ్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. అలాగే ఒక ఫైల్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇలా మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది మన మెమరీ లోపల. ఓకే, సో ఒక ఫైల్ ఉంది అంటే ఫైల్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయని అర్థం. రికార్డ్ ఉంది అంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయని అర్థం. ఫీల్డ్ ఉంది అంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ లెటర్స్ ఉన్నాయని అర్థం. సో లెటర్ ఉంది అంటే దాంట్లో మల్టిపుల్ బిట్స్ ఉన్నాయని అర్థం. క్లియర్ అండి? ఓకే సార్. యా. సో దిస్ విల్ బి హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఎవ్రీడే నేను కొంత హోంవర్క్ అనేది ఇస్తానండి, చాలా సింపుల్ ఇస్తాను. డోంట్ వరీ టూ మచ్ అబౌట్ దాట్. సో గూగులబుల్స్ అని కొన్ని ఫామ్ చేశాను నేను. సో దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ షో యూ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గూగుల్ దెమ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ గివెన్ దేర్. ఓకే, ఆ టర్మ్ అంటే ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ASCII టేబుల్. వాట్ ఈజ్ అన్ ASCII టేబుల్? ASCII టేబుల్ ఏంటి, వై, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, వాట్ డస్ ఇట్ హ్యావ్, దాంట్లో ఏముంటుంది. ఓకే, how can you access that, అది మీకు తెలుసుకోవాలి. సో దెన్ యూనికోడ్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ యూనికోడ్ టేబుల్? ASCII టేబుల్ వర్సెస్ యూనికోడ్ టేబుల్. దెన్ UTF-8 అంటే ఏంటి? UTF-8 అంటే ఏంటి? మీరు ఎప్పుడైనా నోట్ ప్యాడ్ లో డేటా రాసారండి? రాలేదు సార్. నోట్ ప్యాడ్ లో ఎప్పుడు ఏం రాయలేదా, వాడలేదు అసలు నోట్ ప్యాడ్ మీరు? వాడలేదు సార్. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక సో మనకి కింద మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు, స్టేటస్ అంటారు, ఇది స్టేటస్ బార్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే సార్. నోట్ ప్యాడ్ కనబడుతుంది కదా ఇక్కడ? ఎస్ సార్. యా, అన్టైటిల్డ్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ బాటమ్ ఉంది చూసారా బార్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేటస్ బార్. ఈ స్టేటస్ బార్ లో కింద లాస్ట్ లో ఉంది చూసారా UTF-8 అని. ఎస్ సార్. ఓకే, అసలు ఇది ఏంటి, వాట్ డస్ దిస్ UTF-8 మీన్స్, ఇది కూడా గూగుల్లో కొట్టి ఏంటి తెలుసుకోవాలి. సో అలాగే UTF-8 తో పాటు UTF-16 అని ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ దట్, దానికి దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఓకే. ఓకే సార్. Okay, these are your homeworks. Do you have any questions? No sir. No? Is everything clear? Yes sir. Okay, let's meet again tomorrow. I'll post the link. Okay. Sir, homework ఒక నిమిషం ఓపెన్ చేయండి సార్. Sure. Take a screenshot of that. Okay sir. Screenshot of phone lo తీసుకోవటము, anything you can do. Okay sir. Okay then. Bye bye. Take care.